दिल्ली वालों बयान दिता गया कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने कोर्ट ने ऑर्डर किया है। मैं वो संबंध अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के तुहानू सबनूं जानकारी दे रहा। मेरे खिलाफ परमजीत सिंह सरना और उन्होंने भरा ने कंप्लेंट पाई सी कि मैं एक काम दे 2 बार पैसे दिते, एक बार राइजिंग बॉल नूं और एक बार राजा कैंप नूं। दूजी ये सी कि मैं बीजेपी का कोई प्रोग्राम किया और तीजी ये सी कि मैं चश्मे खरीदे। जिहड़ा काम कीता सीगा वो कोर्ट के अंदर मैं तुहानूं कागज जुड़े प्रोवाइड करूंगा। ये काम के ऑर्डर सरदार मनजीत सिंह जीके साहब ने दिता और बकायदा अपनी हैंड राइटिंग मैं लिखिया, मैं तुहानूं पढ़ दिंदा, कॉपी तुहानूं मैं प्रोवाइड करा रहा। उन्होंने हैंड राइटिंग लिखिया बैलेंस ऑफ 3,61,054 रुपीज टू बी पेड। अगले लिखिया टोटल अप्रूव्ड रुपीज 17 लाख, फिर अपना लिखा 17 लाख मनजीत सिंह जीके। उन्होंने साइन तो बाद थले मेरे साइन, इतने भी उन्होंने साइन तो बाद थले मेरे साइन। ये सारे काम 27 काम एक ते 14 काम शायद एक, ये सारे जिन्ने उस 1.5 साल के गुरुद्वारा साहिबाना च गुरपुरब शहीदी पुरब जिन्ने भी दिहाड़े हुए इंक्लूडिंग जो 1984 का धरना लगा बीबी निर्प्रीत कौर वालों जिहड़ा विसाखी मनाई गई, ये सारे प्रोग्रामां दे और उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਰਾਜਾ ਟੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬੋਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋर्ट ने भी मैं तुहानूं पढ़ के सुना देना है। कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर च करते ही कि एक काम की पेमेंट 2 बार नहीं दी गई। कोर्ट ने क्या पुलिस हैज इंक्वायर्ड सतीश पुरथी इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोपराइटर। He stated that this tent house was not having service tax number, therefore DIGMC refused to make any payment. Then he again sent challans of rising board to claim the payment and further stated him that he provided services to DIGMC worth 2 crore rupees and only 70 lakh payment was made to him। 2 करोड़ का काम किया, केवल 70 लाख दिता। ये राजा टैंट ने किया। ये जज ने भी अपने जज साहब ने अपने ऑब्जर्वेशन से लिखा कि जेडे ये पेमेंट हुई आ ये चलान से हुई आ बिना ओरिजिनल बिल और बिना के साइन नहीं है। जिस जज साहब ने लिखा दैट the Manjinder Singh said, sir, these services are here. The Raja Tent, the bare procedure of these bills reflect that they are not challans, they are just letterhead which have not been signed by anyone on behalf of Rising Board and Raja Tent। ये उन्होंने क्या किया ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਰਡਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। MP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 156 ਸੀ। 156 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਮਾ ਦਾ कि 2 बार पेमेंट कीतियां ने, जिस कोर्ट ने खुद खारिज कर दिता कि नहीं पेमेंट 2 बार कोई नहीं हुई, पेमेंट एक बार हुई आ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ GST ਨੰਬਰ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਮਖੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੈਵਡ ਅਗੇਂਸਟ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ DLGMC role of the then president is also under scandal as payment checks are also been signed by him along with Manjinder accused number 2 and role of Tish Purti is also required to be investigated। जज साहब ने कहा कि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕਰ ਨੂੰ ਗਰਮਖੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮਖੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਫਿਸ ਸਭ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿੱਲ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਰਕਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸੇ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਟੁੱਟਿਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਟੁੱਟਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਆ ਜੋ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦੋ ਲਾਈਨ ਚ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਲਿਓ ਜੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਗੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿੱਲ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ, ਚਲਾਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਾਜਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੈਟਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਲਿਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ GST ਨੰਬਰ ਔਰ ਚਲਾਨ ਕੀ ਸਭ ਸਾਈਨ ਹੈ। FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੇਸ ਹੈ। 156 ਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਚ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ FIR ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। EOW ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ EOW ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾਈ ਸੀ।
EOW लिख के देता है, अटैचमेंट में ऑर्डर काटना जो EOW लिखा है, EOW लिख के देता है, during the course of inquiry the complainant alleged and all related persons examined, the detail of bank accounts were also scrutinized. No criminality has emerged to substantiate the allegations leveled by the complainant in this complaint. Since no cognizable offence was found to be committed, thus complaint has been closed. उधर लिख के देता है कि 2 पेमेंटा कोई नहीं हुई, कोई क्रिमिनल ਅਸੀਂ अकाउंट भी चेक कर ले रहे, बैंक अकाउंट भी दोबारा चेक कीਤੇ, स्क्रूटनाइज कर ले रहे, इस करके ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਖਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ। क्या दिल्ली कमेटी च बैठ के अगर कोई गुरु का घर सिख कोई ऐसा काम कर सकता, इस तो बड़ा पाप, इस तो बड़ा गुनाह, इस तो बड़ा बज्जर पाप, इस तो बड़ा नहीं हो सकता। कोई काम दे 2 वार पैसे दे, मैंने आज भी दे दे। आज तक कोर्ट ने कह दिता, आज तक कोर्ट ने कहता कि एक काम दे 2 वार पैसे नहीं देते, मैं इसके बाद नहीं ना हुण भी जाके परमजीत सिंह सरना की खातिर एक काम दे 2 वार पैसे देते, मैं फिर देता। हाँ मिल सकता, कोर्ट ये भी ले लीजिए कापी और जी कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी ने किसी के लिए पता क्या था, जरनैल सिंह ने बड़े जोर शोर ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। देखो जरनैल सिंह ने क्या होता तुमको जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है सवाल का जवाब वही देगा। पर मैं एक गल जरूर जानता है कि आज साढ़े तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम किसी का नहीं, बजाय जरनैल सिंह उधर भजन दे साढ़े दफ्तर जावे तो सानू आके बता के जावे भी आह वाला किसी गलत काम किया। अच्छा होगा अगर साढ़े को आके सब दिखा के जाऊगा और तुहानू मीडिया के भरावां नूं नाल लेके आवे और जनतक तौर पे आके सब के सामने दसे जा गलत काम किया है, फिर असं कहते हैं कहते रह के कुछ भी बोल सकता। ठीक है, आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन नाम एक मिनट काट रहे हो, एक मिनट काट नाम की